Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, today is 14th May 2025 আৰু আজি important current affairs আমি discussion কৰিম prelims and mains perspective. Okay, so আজি আমি দুটা important topic discussion কৰিম. এই topic দুটা actually it will be highly helpful for our upcoming mains. Mains আমাৰ কাৰণে বেছি important হ'ব. Okay, তাৰোপৰি আমি last classৰ পৰা এটা session এটা start কৰিছো যে আমাৰ টপিক দুটা ডিসকাশন হোৱাৰ পিছত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স টপিক ডিসকাশন হোৱাৰ পিছত আমি দুটা ইম্পৰ্টেন্ট এমসিকিউ ডিসকাশন কৰি আছো ফৰ আৱাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছ হুইচ উইল বি হেল্ড অন 8th জুন ওকে সো আজি এই টপিক দুটা ডিসকাশন কৰা পাছত আমি দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম ডেফিনেটলি সেই টপিকবোৰ আপোনালোকক পৰীক্ষাত যেটো প্ৰিলিমছ আমাৰ হ'ব গৈ আছে APSC CC প্ৰিলিমছ হেল্প কৰিব ওকে সো লেটস স্টাৰ্ট দি টপিক আজি টপিক আমি ডিসকাশন কৰিম ইণ্ডিয়া এজ কান্ট্ৰি চেম্পিয়ন World Bank Land Conference 2025 যিখন কনফাৰেন্স আছিল তাতে ইন্ডিয়া কান্ট্ৰি চেম্পিয়ন হিচাপে কি কৰিছে অভিভূত কৰিছে ওকে কিয় কৰিছে সেইটো আমি ডিসকাশন কৰিম বিকজ অফ হোৱাট আৰ দি স্টেপস টেকেন বাই দি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যাৰ কাৰণে ভাৰতক এই কান্ট্ৰি চেম্পিয়ন খিতাপটো দিয়া গৈছে ওকে তাৰোপৰি আমি ডিসকাশন কৰিম the trend in implications of crop cultivation in India ওকে এটো এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হয় উইল ডিসকাস ইট ওকে জিএস পেপাৰ 3 India as country champion World Bank Land Conference 2025. Okay, why it is in news? So India recently country champion hisabe eta সম্মান দিয়া গৈছে বা খিতাপ দিয়া গৈছে যেটো আমাৰ World Bank Land Conference 2025 ত হৈছে okay because of কিয় কাৰণে দিয়া হৈছে because of its leadership India's leadership in digital rural land governance ত India যেটো leadership লৈছে যেটো proactive role play কৰিছে তাৰ কাৰণে ভাৰতক এই খিতাপটো দিয়া গৈছে ওকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টৰ এই স্কিমটো কথা আমি জানিব লাগিব স্বামিত্বা স্কিম এন্ড গ্ৰাম মানচিত্ৰ এই ল্যান্ড ডিজিটাইজেশনৰ কাৰণে যিবোৰ আমি গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া যিবোৰ স্টেপস লৈছে তাৰ কাৰণে দিস কান্ট্ৰি চেম্পিয়ন খিতাপটো ভাৰতে পাবলৈ সক্ষম হৈছে যেনেকৈ আমি যদি অসমত কওঁ মিছন বসুন্ধৰা ল্যান্ড ডিজিটাইজেশন তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষটো কি কৰিছে এটা গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা স্কিম এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে যে It was start in the year 2020 okay Swamitwa scheme আমি ডিসকাশন কৰিম Swamitwa scheme to কি হয় বা গ্ৰাম মানচিত্ৰ scheme to কি হয় okay digital land digitalization in our rural area okay so Swamitwa scheme see the full form survey of village awadi and mapping with improvised technology in village areas objective to কি হয় যে ইয়াৰ to provide clear ownership of residential land in rural areas eto ami mainly ami rural area to ami ki korisu focus korisu drone based high resolution mapping of land parcels implemented by kuntu ministry implement korise Swamitwa scheme to Ministry of Panchayati Raj okay it also promote what financial inclusion land right formalization okay as a scalable global model for rural transformation aru etu ki ko paise other country bure okay as a model hisabe use korব পাৰে rural transformation okay Swamitwa scheme to other country বেলেগ country বোৰে কি কৰিব পাৰে as a model হিচাপে তেওঁলোকে use কৰিব পাৰিব for rural transformation okay এই schemes বোৰ বহুত important যে rural transformationৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া কি কৰিছে তেতিয়া আমি Swamitwa scheme টো কথা আমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে আমি land digitalizationৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে Swamitwa scheme কৰিছে যাতে মানুহক কি কৰিব পাৰে land right provide কৰিব পাৰে okay and which is implemented by Ministry of Panchayati Raj okay then see another important platform gram manchitra okay which is GIS based spatial planning tool for gram panchayat yeah purpose to hoye data driven climate resilient and integrated planning that ami koribo paru facilitate convergence of various rural development schemes various our rural development scheme bu ki koise yet converge kori pelai এই প্ল্যাটফর্মটো আমি কি কৰা গৈছে ডেভেলপ কৰা গৈছে significance especially relevant for global south countries okay enhance local governance capacity through digital tools okay so ইয়াৰ থৰি কি হ'ব যে আমাৰ local governance capacity to আমাৰ enhance হ'ব through using digital tools okay এইখিনি আমি কোড ইউজ কৰিব পাৰিম যে e-governance okay in rural India তেতিয়া you can write this Swamitwa scheme কথা আমি লিখিব পাৰিম তাৰ উপৰি we can write about this গ্ৰাম মানচিত্ৰ platform okay
e-governance in rural India. Okay, rural transformation. Rural transformation in India কি বুলি কৈছে তেতিয়া কি কৰিছে successful schemes কি লৈছে বুলি কলে আমি ইয়াতে আমি এক্সাম্পল লিখিব পাৰিম আৰু যে এই যে কান্ট্ৰি চ্যাম্পিয়ন আমাৰ খিতাপটো পাইছো আমি ওকে এইটো আমি এক্সাম্পলস লিখিব পাৰিম কান্ট্ৰি চ্যাম্পিয়ন এই যেটো আমি খিতাপটো পাইছো এটো আমি এজ এন এক্সাম্পল আমি লিখিব পাৰিম পৰীক্ষাত ওকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ল্যান্ড কনফারেন্স অন 2025 ওকে সো এই স্কিমবোৰ কি হৈছে সাকসেসফুল হৈছে সেইকাৰণে আমি আজি ইন্টাৰনেশনাল এৰেনাত ইন্টাৰনেশনাল প্লেটফৰ্মত আজি ইন্ডিয়াক সন্মানিত কৰিছে বিকজ এই স্কিমছবোৰ হাইলি কি হৈছে যেটো পাৰপজত ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে লঞ্চ কৰিছিলে সেই পাৰপজটো এচিভ কৰিব কাৰণে সাকসেস হৈছে ঠিক আছে সেইকাৰণে আজি আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ সেই ল্যান্ড কনফারেন্সত ভাৰতক এই সামিট বা স্কিম বা আমাৰ এই গ্ৰাম মানচিত্ৰ প্লেটফৰ্মৰ কাৰণে কি কৰা গৈছে যে rural transformationত country champion খিতাপটো দিছে বুজি পাইছনে ওকে সো এনেকে আমি এক্সাম্পলস বু কানেক্ট কৰি পেলাই আমি মেইনছত আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব লাগিব বা ভাইভাটো আমি তেনেকে আনসাৰবোৰ ক'ব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে we have to make proper note আমি নোট বনাব লাগিব আদাৰৱাইজ যদি আমাৰ হাতত নোট নাথাকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ওপৰত তেতিয়া আমি হয়তো পৰীক্ষা সময়ত ৰিভিজন কৰিব নোৱাৰিম গতিকে proper revision and quick revision and quality revision আমাৰ হাতত নোট থকাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেতিয়া আমি বস্তুবোৰ কি কৰিব পাৰিম কানেক্ট কৰিব পাৰিম ওকে so next আমি ডিসকাশন কৰিম there is one billion specific question for summit বা scheme যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব next আমি ডিসকাশন কৰিম another important topic that is trend and implications of crop cultivation in India okay so India crop cultivation কি trend আমি দেখা পাইছো হেতু আমি ডিসকাশন কৰিম and it is related to agriculture okay GS paper 3 so agriculture topic is very important আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে so agriculture related কিবা আহিলে কিবা চেঞ্জেস আহিলে কিবা স্কিমস আহিলে you know changes of trend of you know নতুন স্কিমস আহিলে okay কিবা সাকসেস achieve কৰিছে so হেবোৰ আমি কিন্তু কি কৰিব লাগিব লিখি যাব লাগিব কিন্তু নোট ডাউন কৰি যাব লাগিব কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ওকে যেটো অসমখনে হওক বা আমাৰ ভাৰতখনে হওক কি হয় কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হয় কৃষি প্ৰধান দেশ হয় য'ত ম্যাক্সিমাম পপুলেশন আমি কৃষিৰ ওপৰত আমি কি হয় ডিপেন্ডেন্ট হয় নে সো সেইকাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ওপৰত যেতিয়া কিবা এটা নটিচ আমাৰ নিউজ আহিব আমি আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে ওকে সো এটা আমি ডিসকাশন কৰিম যে আমি এই টপিকটো ডিসকাস কৰিম সো এগ্ৰিকালচাৰ এটা নতুন ট্ৰেন্ড দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ৰাইস আৰু হুইটত কি দেখা গৈছে যে আমাৰ যেটো একাৰেজটো আমাৰ বাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে মানে ৰাইস আৰু হুইট ওকে ঘেহু আৰু ধান আৰু ঘেহুৰ দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ক্ষেত্ৰফল বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ compared to other things আমি যদি চাও যে other crops cotton soybean বা pulses ইয়াতে কি দেখা পোৱা গৈছে যে ডিক্লাইনিং ইন কাল্টিভেশন কিন্তু ধান আৰু ঘেহুত আমি খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰফলটো বাঢ়ি গৈছে মানে একৰটো বাঢ়ি গৈছে ওকে এটো কথাটো এনেকুৱা যে একৰ এটো যেটো আমাৰ it is increasing for rice and wheat increase হৈছে আৰু decrease ক'ত হৈছে যে for example আমি cotton বা আমাৰ soybean এইবোৰত কি হৈছে যে আমাৰ এৰিয়াটো ওকে এৰিয়া অফ কাল্টিভেশনটো আমাৰ কি হৈছে কমি গৈছে ওকে সো ধান আৰু হুইটত কি হৈছে যে এৰিয়া অফ কাল্টিভেশনটো মই তেনেকে একদম সহজকে যদি বুজাব বিচাৰো যে এৰিয়া অফ কাল্টিভেশন ইন কেস অফ রাইস এন্ড হুইট টু ইনক্রিজ হোৱা দেখা পইছে বাট কটন সয়াবিন বা আমাৰ আদাৰ পালসেছত আমাৰ কি দেখা পোৱা গৈছে এৰিয়া অফ কাল্টিভেশনটো আমাৰ ডিক্ৰিজ হোৱা দেখা গৈছে এটো এটা আমাৰ ট্ৰেন্ড এটা দেখিব পোৱা গৈছে এটা কিয় ধান আৰু কেহত এই এৰিয়া অফ কাল্টিভেশনটো বাঢ়ি যোৱা গৈছে সেইকিটা আমি ডিসকাশন কৰিম বা আদাৰ ক্ৰপছত কিয় আমাৰ কমি গৈছে হেতু আমি ডিসকাশন কৰিম বিকজ অফ ভেৰিয়াস গভৰ্নমেন্ট স্কিমস গভৰ্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ওকে সো আমি দেখা পাইছে ৰাইস আৰু হুইটত দেখা পোৱা ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ইনক্ৰিজ কাল্টিভেশন আৰু কটন
ওকে চানা বা চয়াবিনত এইবোৰ কি পোৱা দেখা গৈছে যে আমাৰ ডিক্লাইন ইন কাল্টিভেশ্যন দেখা পোৱা গৈছে ওকে এই গোটেই ডাটাবোৰ আমি পৰীক্ষাত লিখিব নোৱাৰো ইট ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট বাট আপোনালোকে এক্সাম্পল কেইটা মনত ৰাখিব পাৰিলে হয় যে কোনকেইটা ক্ৰপত কাল্টিভেশ্যনটো আমাৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু ক'ত আমাৰ কাল্টিভেশ্যনটো কমিছে এতিয়া আমি ডিছকাশ্যন কৰিম যে কি কাৰণে এইটো দেখা পোৱা গৈছে হয় ৰাইচ এণ্ড হুইট ডমিনেণ্ট হোৱা দেখা গৈছে বা ইহঁতৰ ৰাইচ আৰু হুইটৰ কাল্টিভেশ্যনটো বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে বিকজ অফ ৰিলায়েবল গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰকিউৰমেণ্ট অ'কে ইনকাম ষ্টেবিলিটি আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে MSP হওক অ'কে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ আনাদাৰ যিবোৰ স্কিমছ আছে তাৰ কাৰণে ধান আৰু ঘেঁহুৰ কি দেখা পোৱা গৈছে আমি কাল্টিভেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইৰিগেশ্যন ছাপৰ্টটো আমি কি দেখা পোৱা গৈছে এটা ভাল দেখা পোৱা গৈছে বিকজ অফ ডেট অলছ' হোৱাট হেপেন যে ৰাইচ এণ্ড হুইটৰ কাল্টিভেশ্যনটো ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰোপৰি আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি কওঁ যে ধানৰ কাৰণে ফৰ ৰাইচ অ'কে ধান বা ৰাইচ এণ্ড হুইট মই যদি কওঁ যে ভেৰিয়াছ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ক্ৰপছবোৰ আমি ক্লাইমেট resilient crops are available for wheat and rice. Climate resilient crops are available. For example, মই যদি কওঁ এনেকুৱাবোৰত আমাৰ অসমৰ এক্সাম্পল দিব পাৰিলে ভাল হয় ওকে ৰিচেণ্টলি আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা এটা ড্ৰট ৰেজিলিয়েণ্ট ৰাইচ ক্ৰপ এটা কি কৰিছে ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে ওকে সো হেতু আছিলে AAU TTB লাইক দ্যাট ধান 45 এই এক্সাম্পলস বোৰ যদি আপোনালোকে কাইলে মেইনছত লিখিব পাৰে ওকে আমি কি কৰা হল যে আমাৰ ষ্টেটখনক গ্লোৰিফাই কৰা হল এটা অৰ্গানাইজেচনক আমি গ্লোৰিফাই কৰা হল যে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিসেন্টলি এটা ড্ৰট ৰেজিলিয়েণ্ট ৰাইচ ক্ৰপ কি কৰিছে ইন্ট্ৰডিউস কৰিছে থ্ৰু R&D ওকে এই এক্সাম্পলসবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যেতিয়া আপুনি এইটো লিখি দিব যে কন্ট্ৰিবিউশন অফ আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইন ৰাইচ ওকে ডেফিনেটলি আমাৰ এটা ভাল ইমপ্ৰেছন পৰীক্ষাত মেইনছত বনি যাব ওকে আৰু এনেকৈ আমাৰ কি হৈছে আমাৰ এক্সামত আমাৰ কি হৈছে ভেলু এডিশনটো হৈ যায় ইন আ মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং বুজি পাইছো সেই এটা এটা বস্তু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছো সো মই কি কৈ আছিলো যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেৰিয়াছ ইনিচিয়েটিভৰ লগতে কি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ এই ৰাইচ এণ্ড হুইটত ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ক্ৰপছ এভেইলেবল হৈছে ইজিলি এভেইলেবল ওকে ফৰ এক্সাম্পল আমি আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথাই লিখি দিম এইটো মনত ৰাখিব যে TTB ধান 45 নামটো আছিলে নিউজ পেপাৰ আহিছিলে এইটো ওকে সো দ্যাটছ ৱাই নিউজ পেপাৰ ৰিডিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পৰা যদি আমি এনেকুৱা এটা দুটা এক্সাম্পলছ লিখিব পাৰোঁ পৰীক্ষাত ইট ইজ ভেৰি হেল্পফুল okay so you can write it that name of the crop drought resilient যেটো আমাৰ rice crop recently Assam Agriculture University launch কৰিছে AAU TTB ধান 45 you can write like this okay fine market demand আছে okay policy and infrastructure bias সেইকাৰণে কি দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ধান আৰু ঘেঁহুৰ আমাৰ উৎপাদন বাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে ওকে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব পাৰে যে অকল যদি আমি ৰাইচ এণ্ড হুইটে যদি আমি কৰি থাকো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ সয়েল ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব পাৰে ওকে নিউট্ৰিশনাল এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ কিছুমান আহিব পাৰে নিউট্ৰিশনাল আমাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব পাৰে অকল যদি আমি ধান আৰু ঘেঁহুৱে যদি খেতি কৰি থাকো আমাৰ সয়েল ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ব পাৰে water stress হ'ব পাৰে বিকজ আমাৰ কি হয় ৰাইচবোৰ কি হয় হাই water demanded crop হয় গতিকে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আমাৰ ডিপ্লিট হ'ব পাৰে ওকে ইকোলজিকেল ৰিস্ক আহিব পাৰে ওকে মাৰ্কেট ডিষ্টৰশ্যন ডিউ টু MSP ইন্ট্ৰডিউচ ওকে এণ্ড ৰিজনেল ইম্বেলেঞ্চ ওকে মনোকালচাৰ ভালনাৰেবিলিটি ওকে দিজ আৰ দি ইছ্যুজ যদি অনলি আমি দুটা ক্ৰপৰ ওপৰতে ডিপেণ্ডেণ্ট হওঁ তেতিয়া আমাৰ এইখিনি আমাৰ ইছ্যু আহিব পাৰে ওকে নিউট্ৰিশনাল ডেফিচিয়েঞ্চি আহিব পাৰে নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটি ফুড সিকিউৰিটি
soil degradation হ'ব পাৰে, then water scarcity হ'ব পাৰে, okay, because rice is what high water demanded crop হয়, তাৰ কাৰণে কি হ'ব যে আমাৰ over আমি water extract কৰিব লাগিব, ground water আমাৰ deplete হ'ব, যেটো অলৰেডি আমি দেখা পাওঁ যে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাত, getting, so এই পইণ্টবোৰ আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব যে এটো কৰি থাকিলে আমাৰ কি হ'ব, ইকোলজিক্যাল ইমবেলেন্স আমাৰ কেনেকৈ আহি যাব পাৰে, okay, for that আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি crop diversification আমি কৰিব লাগিব, what we need to do, crop diversification. So what is crop diversification, okay, so crop diversification মানে হল যে আমাৰ cultivation of, it refers to what, crop diversification, cultivation of one or more crops rather than focusing on a single crop. এটা খেতি আমি কৰি থকাতকে কি কৰিম যে আমি এটাতকে বেছি ক্ৰপ আমি সাইমালটেনিয়াসলি আমি কি কৰিম বা আমি ৰেগুলাৰ ইন্টাৰভেলত আমি কি কৰিম, কাল্টিভেশন কৰিম, তেতিয়া কি হ'ব যে আমাৰ যিখিনি ইস্যুজ আছে নহব, বা উই উইল সয়েল হেলথটো আমি কি কৰিব পাৰিম, মেইনটেইন কৰিব পাৰিম, ওয়াটাৰ যেটো আমাৰ ইস্যু আছে, ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি তো আমি কি কৰিব পাৰিম, ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স, okay, we can write these things. তাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰিম যে যেতিয়া আমি more crops আমি খেতি কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে more income, that will be more profit for the our, more profit, food security কথা আমি লিখিব পাৰিম, food security, nutritional security, okay, যিবোৰ আমাৰ প্ৰবলেম আছে সেই প্ৰবলেমবোৰ আমাৰ কি হ'ব, আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম বাই ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন। এটা ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশনৰ কাৰণে ভেৰিয়াছ স্কিমছ আছে আমাৰ, so these are the schemes for crop diversification in India, okay, so advantage of crop diversification আমি ডিসকাশন কৰিলো যে crop diversification কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, যিবোৰ আমাৰ ইকোলজিক্যাল ইমবেলেন্স হোৱাৰ কথা আছিল বা আমাৰ water scarcity, ground water, okay, level to আমাৰ কি কোৱা কথা আছিল যে ground water to আমাৰ ground water level to আমাৰ ডিক্ৰিজ হোৱা কথা আছিল, বাট আমি যদি কি কৰো যে if we use crop diversification then সেই যিবোৰ ইস্যুজ আছে সেই ইস্যুবোৰ আমি কি কৰিব পাৰিম, এড্ৰেছ কৰিব পাৰিম, okay, so this is the point, সেইবোৰ পইণ্ট আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিব, okay, এই মুখস্থ কৰা দৰকাৰ নাই, বাট we can connect it, আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম, okay, so next there is one prelims practice question যেটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, okay, so now come to this part, okay, so prelims expected question for APSC CC 2025, okay, in news the Assam State School Education Board to আমি কেনেকে establish কৰিছো, okay, so do comment in the comment section যে ইয়াৰ আমাৰ আনসাৰটো কি হ'ব, okay, statement based question, do what will be the correct answer for it, okay, so do comment on the comment section the correct answer to amar ki hobo yat. The act merges Seva and ASEC into single board named as Assam State School Education Board. SCB will continue to set up school curricula under NEP 2020 guidelines, and SCRT will be responsible for conducting board exams while SCB will issue certificate. Ikita statement of it kun kita statement correct ami uliabo laibo, okay, it is your duty to do it, okay. Next question is that regarding modern Indian history, assertion and reasoning your upor aise. The Swarajya movement after Bengal partition in 1905 marked the first large-scale mass mobilization in modern India, okay. The movement focused primarily on constitutional reforms and dialogue with the British. Find the correct statement. এই কিটা ভিতৰত আমাৰ correct statement কোন হয়, okay, this is your work, do comment in the comment section, okay, মই solve কৰিব না যাও, আৰু after the class you will get the PDF, okay, and do make note and do solve these questions, okay, answer to নুসুৱাকে solve কৰক আৰু আপোনালোকৰ এটোত এটা ভাল revision হৈ যাব, okay. Thank you everyone for joining the class, and we will take next class by tomorrow, okay, with another important MCQ for our upcoming prelims and some important current affairs, okay. Thank you everyone for joining the class, okay.
If you have any doubt, do comment on the comment section so that we can address your doubts. Okay? Thank you everyone. Thank you.